ಏನಪ್ಪ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು why because yes listen soil is a reservoir of the elements why because the essential elements are commonly present in the form of inorganic salts and dissolved ions also ಮತ್ತೆ ಈ essential ions are completely formed by mainly weathering process weathering and breakdown of the rocks because of the weathering and breakdown of the rocks and totally essential elements formation is occurs every time in the soil. Remember students, organism and population, that chapter when you are discussing the soil profile we are discussed. Soil profile means what? The cross section of the soil is called soil profile. In the soil profile, horizon A, horizon B and C is there. Below of the horizon C, which one is present? Mother rocks are present. Are you observed friends? When we are completely dig the soil, okay na, up to certain depth varige soil irutara, ಆಮೇಲೆ ಇಂದ rocks ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ rocks it will be showing that one it undergoes a breakdown. That phenomenon is what we can call weathering. Weathering ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the simple definition of weathering? Yes, large rocks, simple soil component, okay na, or the formation of the soil from mother rocks is called the mass. Formation of the soil from mother rocks is generally calling as which one? Yes, weathering anta keridaru. Formation of the soil from mother rocks is called weathering. So because of the weathering and essential elements are added to the soil, adike soil is a good reservoir of the elements anta keridaru. Plus ee soil also, come on, soil is completely the source of different elements anta helbodu. It is a source of different components. Yes, source yaudandre soil only. Yens are different components. Let us, okay now, first of all minerals beku andre soil is a source. Second one, soil is completely hold the water also. And one more important thing, it is also give the shelter to nitrogen fixing bacteria ಗೆ shelter ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Bacteria and other bacteria also, nitrogen fixing bacteria and different other bacteria also present in the soil. And ide soil is completely hold the water also, and soil also completely provide the air for root development, okay na, root development of plants. So plants nalli root development agಬೇಕಂದ್ರೆ good aeration ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ aeration also completely given by, and ಈ soil also is completely provide the matrix. It is also provide the matrix to stabilize the plant. So plant ni stabilize ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು? So soil is the major source. ಅದಕ್ಕೆ soil is the reservoir of different components. ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ yes, minerals are there, plus nitrogen fixing bacteria and other bacteria also commonly present, plus water. Generally, which one is the source of the water? Rain, correct? Without rain we won't get that one any water also, okay na? Andre rain water is the source. Matte after the raining, are you observed students, okay na, suppose if the raining is occurs, some water will be percolate into the soil. And it is moving towards the ground level. That is called groundwater anta keritive. This is called groundwater. But normal plants ge groundwater available agutena? No, it is not available to the plants, okay? But some of the water is commonly present between the soil particles. Suppose idu soil particles andre between the soil particles and capillary action is present, or capillary space is present. This is called capillary space. ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಲರಿ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಾಟರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. It is completely available to plants. Some other water also there are. Some water is chemically binded with soil particles. Okay, now that water is not available to the plants. Why? Because chemical bonds are there. ಆ ವಾಟರ್ನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಪ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Why? Because it is present in the capillary channels between the soil particles and capillary channels nalli those water is present, ade capillary water. Okay na? So that's why soil is a good source of the water anta helbodu. Why? Because it is hold the water, that water is absorbed by the plants and plants will be grow healthy. Plus it is provide the air also. Remember students, between the soil particles, soil atmosphere also present students. Soil atmosphere. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಏರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಟ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಏರ್? ಸಾಯಿಲ್ ಏರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಆರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರಿಬೋದು. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Same like atmosphere. In atmosphere, what are the elements are there? Same in the soil atmosphere also. Different type of gases also present students. Clear? Ekandre previous class only I told that one. What is the necessity of oxygen to the roots? Roots belibekandre oxygen beke beku. Why? Because roots also perform the which one? Respiration. Clear? Matte roots oxygen, roots ge oxygen bekandre soil kodutara. So that's why I provide the air. But I think in morphology of flowering plants, some plants are growing in the waterlogged soils. Matte waterlogged soils nalli, okay, roots are cannot capture the dissolved water or dissolved oxygen. That's why they will produce the which one? Pneumatophores, or it is also called respiratory roots anta karitivi. Can you speak that one? What is the example for respiratory roots? Abyssinia and Rhizopora. Come on, ಆ ಏರಿಯಾಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Yes, marshy area. Those plants are growing in that marshy area. What we can call? Mangroves ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. Mangroves. Plus very very important, those are living in the mangrove areas or mangrove plants. That plants are, if they want to produce that one, the seeds or fruits produce amele, seeds also they can germinate in the fruit itself only. This phenomenon is called vivipary anta karitira. Very very important students, vivipary meaning the seeds are undergoes germination when it is present inside the fruit itself. Fruit nalli iravagane seeds germinate agutira, is called vivipary. Idunu last previous NEET exam nalli kelidra. Means what? Okay na? So previous NEET exam nalli nanu nodavaga ee word bandidra vivipary anta. But ade, if any organism is give the birth to direct offsprings, means adu what we can call viviparous anta karitira. Idu animals ge applicable. Viviparous condition is animal ge applicable, but vivipary is applicable to plants. Mainly those who are living in the which area? Marshy areas, okay na, or mangrove plants nalli, okay na. So mangrove plants nalli we can observe the vivipary. Vivipary meaning enandre the seeds present in the fruit itself only they can germinate. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ germinate ಆಮೇಲೆ the seeds will be fall on the marshy soil. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಸೀಡ್ಸೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಮಾರ್ಷಿ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ they can germinate in the fruit itself only. The seeds can be germinate in the fruit itself only. This phenomenon is called vivipary ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ವಾಂಪಿ ಏರಿಯಾಸ್, ಹೌದು, ಸ್ವಾಂಪಿ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರ. ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ deficiency symptoms. Okay na, plants are showing deficiency symptoms. One seat ide pa ಇಲ್ಲಿ. Next ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ totally 17 elements nallina, which elements are generally calling as critical elements? Do you know? Critical ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಯಾವಾಗಲೂ ಈ 3 elements deficiency we can observe in the soil. ಅದೇ NPK,
ಅದಕ್ಕೆ NPK, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಮೇನ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋರ ಓಕೆನಾ, ಆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ NPK ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸಪೋಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಯೂರಿಯಾನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? DAP ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. DAP ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ? ಡೈ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರ. ಡೈ ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರ. ಡೈ ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ, ಪ್ಲಸ್ NPK ಆಲ್ಸೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? And which one is helpful for cell membrane, synthesis of cell membrane? Phosphorus, correct? Ide phosphorus is also helpful for the formation of nucleic acid. Nucleic acid nalli also phosphorus is present. Iga nitrogen ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇರಬಾ, ಓಕೆನಾ? Nitrogen is very important for amino acids, proteins, vitamins. Next one, nucleic acids, carbohydrates, correct? Carbohydrate nalli, proteins nalli, ಎಲ್ಲ compounds nalli which one is there? Nitrogen is there, but sorry, carbohydrates nalli nitrogen is not present. Only which one only present? Carbon, hydrogen, oxygen matra. These 3 components only present in the okay. Are you remember students? Water absorption, mineral absorption occur simultaneously or alternatively? Simultaneously. When the water absorption is occur, at that time nalli which one also absorbed? Minerals also. Okay now. So morning class I said that one majority amount of the water absorption by which method? Passive method. Adhe majority amount of the nutrients, majority of the elements is absorption is mainly by active process anta ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so now ಈ minerals along with the water they can enter into the xylem of the planta or phloem of the planta. Xylem, correct? ಮತ್ತೆ xylem is helpful for not only conduction of the water, it is also conduct the which one? The minerals, correct students? So the movement of the water along with the mineral elements from root system to shoot system through xylem is called what? Ascent of sap anta karitira. What is the name? Ascent of sap. Ascending. Ascending andre inda from ground to top, not top to ground. The water is not moving, correct? So root system in the shoot system ge water movement is occurs. Matte how many theories are explained about the ascent of sap? How many theories are explained about the ascent of sap, students? 2 theories are there. One is called root pressure theory. Second one is called transpiration pull theory. ಈ ascent of sap explanation ನಲ್ಲಿ first of all root pressure theory. Root pressure theory is very explain about ascent of sap in all plants. Ascent of sap only in the herbs. Herbs, correct? Ascent of sap only in the herbs. What is meant by root pressure? Anybody can speak. Root pressure andrinda? It is one of the positive pressure or negative pressure? Positive pressure. What is mean by root pressure? When the water is enter into the xylem of the root, then one of the positive energy develop. Ade root pressure or hydrostatic pressure anta karitira. Ee hydrostatic pressure they can push that one the water to up to certain depth matra, not meters. How many depth or how many length they can completely push that one the water? Just to half meter matra. Half meter vargu matra they can push that one the water. Adike root pressure theory is applicable to only herbaceous plants. Secondary herbaceous plants are very small, correct? They are not more than 1 meter. Okay na, just to half meter or little above of meter is only present. Adike root pressure theory is applicable to only herbs. Okay na, ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಗಟ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗಟ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಗಟ್ಟೇಷನ್? Loss of water in the form of droplets. In the form of droplets at the margins of the leaf.
At the margins of the leaf, a special type of tissue is very helpful. Hydatodes. Where does the hydatodes are situated? In the leaf margins and leaf tip. Tip of the leaf and leaf margins. Okay now. Generally, guttation is occur in the daytime or early morning and night time? Early morning, correct? Early morning and night time. Why? Because when does it is happen means during the presence of transpiration or absence of transpiration? Absence of transpiration only guttation is occurs. One neat exam nalli as it is kotra. Root pressure is a positive pressure or negative pressure anta kottidru. Which one you will choose? Positive pressure, that one. Aita. Okay, next one. Most acceptable theory of ascent of sap is called transpiration pull theory. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ 400 ಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟ್ವರೆಗೂ ರೂಟು xylem ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಪ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 400 ಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೋಟಾರ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೌ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಓಕೆನಾ ವಾಟರ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ದ 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್? ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್? ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನಲ್ಲಿನೂ ಬರುತ್ತೀರಾ. ಈವನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್? C14 ಅಂತ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೂ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ O18. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ O16 ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ O16 ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ O18. ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರಹ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟೇರಾ, ಇದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನಿಮ್ಮ NCERTನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಅನಫ್. ಈಗ ಟುಡೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಟಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದೇರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, nitrogen cycle. Are you remember students, in ecosystem we are discussed about that one, the two types of cycles. Two types of nutrients are biogeochemical cycles. Speak out what the two types. Gaseous cycle, second one sedimentary cycle. So which one is the reservoir of the gaseous cycle? Atmosphere is the reservoir of the gaseous cycle. And which one is the reservoir of sedimentary? Earth crust. Okay na, earth crust is the reservoir. Now you have to speak out nitrogen cycle. Which one is the reservoir? Atmosphere only. Adike nitrogen cycle also one of the best example for gaseous cycle anta karitara. Okay, next one, in the previous class, okay now we discussed about what is the role of nitrogen in the plant growth and development. Come on, nitrogen necessity in the nitrogen is important for, come on, important for synthesis of what? Synthesis of protein, synthesis of amino acids ಆಗ್ಬೋದು, synthesis of which one? Nucleic acids. Next one, okay, carbohydrates ಏನು ಬರಲ್ಲ. Okay, so proteins, amino acid, and vitamins and hormones. Yes, good, hormones. Correct. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 3 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್: ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು, ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಕಲ್. ಬಟ್ ಈ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂದ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ in the nitrogen cycle? 4 stages are there in the nitrogen cycle.
ಆ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ nitrification, and the last one is called denitrification. Denitrification. Idra 4 stages are there in the nitrogen cycle. Okay, now let us, we have to discuss about every stage of nitrogen cycle. Are you observed students? In your NCERT they are given one small diagram related to nitrogen cycle. Nitrogen cycle. Okay, ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ in the 3 methods they can undergo the fixation. 3 methods. What 3 methods are there in the atmospheric nitrogen? Okay, so first of all is called the mass biological nitrogen fixation. Biological N2 fixation, nitrogen fixation. Second one in the industrial, okay na, industrial nitrogen fixation. Third one in the electrical nitrogen fixation. Okay, electrical nitrogen fixation. Okay, so first of all what is meant by nitrogen fixation? idu bagge discuss ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ nitrogen fixation? Anybody can speak what is mean by nitrogen fixation? Yes. Yes, conversion of nitrogen, atmospheric nitrogen into ammonia. Correct? So conversion of ATM andre atmospheric nitrogen to ammonia. Okay na? So to ammonia ge convert agutira atmospheric nitrogen, ade nitrogen fixation anta keritira. Matte ee nitrogen fixation is mainly by 2 types. Ade a biological and second one is called biological nitrogen fixation. A biological nitrogen fixation alli matte 2 types are there. Yes, one, that is the first one in the industrial. Okay na, industrial or first electrical anta bardira. Electrical nitrogen fixation and second one in the industrial nitrogen fixation, and the 2 types are there. Okay, so what is electrical nitrogen fixation? Electrical nitrogen fixation andre due to lightning era, when the raining is occurs, are you observing students? Lightning occurs, thunders will be occurs. So lightning time nalli agodu or during UV radiation agodra. Lightning time nalli UV radiation alli ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತರ. ಆ ಎನರ್ಜಿನೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಸರ್ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಫಸ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ NO2, ಆಮೇಲಿಂದ N2O. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಓಕೆ HNO3 ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೊ HNO3 ಅಂದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ HNO3. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಮೇನ್ಲಿ raining time nalli are you observing that one lightning and UV radiation? Means what lightning occurs? In this lightning what will be happen means atmosphere nalli ide nitrogen. How much percent of nitrogen is there in the atmosphere? 78%. ಈ 78% of the nitrogen first ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ.
ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಲಿ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕಿಲ್ರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ NO ಗೆ, ಆಮೇಲೆ NO2ಗೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿನಮಿನಾನ್. ಈಗ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೈಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಹೆಲ್ದಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತರ. ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತರ. ಇದು ಆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಹೆಂಗೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಸ್ಟಾ ಕನಬಿನಾನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹೇಬರ್-ಬಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಹೇಬರ್-ಬಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದಿರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಹೇಬರ್-ಬಾಕ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತರ? ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಮೋನಿಯಾ ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಯೂರಿಯಾ. ನೀವು ಯೂರಿಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದನೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊತಾರಪ್ಪ. ಬಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ನಾವು N2 ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 2, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಡೈ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಮಾನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? 3 ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಆ 3 ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಬರ್-ಬಾಕ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಈ 3 ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತರ. ಹಾಗೂ ಆ ಅಮೋನಿಯಾನೇ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ 100% ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆನಾ, 46% ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆನಾ? 46% ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಸರ್, ವೈ ನಾಟ್ 100% ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? 100% ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದರೆ ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತರ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ 50% ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಲೋ ದ 50% ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತರ. ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್, ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬದುಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೇನು ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅವರ್. ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೋ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್? Conversion of the atmospheric nitrogen to ammonia by which one? Living organisms. Correct? Living organisms. Very good. Microbes. Come on, our name of the microbes which is used in that one. Some bacteria. Correct? But idunu ashtira. Some microbes only using, but not all microbes. Correct? That is called bacteria and cyanobacteria.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ 1 ನೈಟ್ರೋಜನ್ 2 ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. 16 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿ 2 ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. 2 NH3 ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆನಾ H ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆನಾ 2H ಪ್ಲಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ 6 ADP ಪ್ಲಸ್ 6 PI ಅಂದರೆ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ 8 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 2 ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 18 ATPs ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. 16 ATPs ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. 16 ATPs ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗೋಗೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರ 4 ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅವರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ಅಮೋನಿಯಾ. How many different methods are there? 2 different methods are there, abiological and biological. Abiological ನಲ್ಲಿ electrical and industrial. Electrical ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗುತ್ತರ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಥಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟನಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ HNO3. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್. ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೇಬರ್-ಬಾಕ್ ಮೆಥಡ್. ಮೇನ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನೇ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಆ ಅಮೋನಿಯಾನೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ಹೇಬರ್-ಬಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅದೇ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್. ಎರಾ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಕಮಾಂಡ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೈಟ್ರೋಜನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಐರನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ 2 mineral elements are present in the which enzyme? Nitrogenase. Can you speak out? All microbes are having nitrogenase enzyme? No. Okay na? So mainly which one? Some bacteria and some cyanobacteria. Okay na? Some bacteria and cyanobacteria either by free living ಆಗ್ಬೋದು or either by symbiotic ಆಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? symbiotic ಆಗ್ಬೋದು, free living ಆಗ್ಬೋದು. They can fix that one, the atmospheric nitrogen students. Okay na? ಇದೇ biological nitrogen. Come on. So 2 ammonia molecules ಅಂದರೆ 1 nitrogen ಅಂದರೆ nitrogen is if they want to convert into the 2 ammonia, come on, how many ATPs? 16 ATPs are commonly using. Okay, ಇದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ later we can discuss. ಓಕೆನಾ? ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅವರ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ? ಅಮೋನಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಅಮೋನಿಯಾನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 3 ions. ಏನದ್ರ? NO2 ಮೈನಸ್, NO3 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ NH4 ಪ್ಲಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? NH4 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? What is the role of ammonia in the plant's development? Ammonia, it will be provide the amino group of the amino acid. Ammonia ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಅಮೈನಿಯಾ it is completely produce that one the amino group of the which one the amino acid. ಮತ್ತೆ amino acid synthesis ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡ್ amino acids are helpful for what? Protein synthesis. ಮತ್ತೆ ಆ proteins convert into which one the enzymes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೈನೋ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ನೌ ದಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. For example, we are taking that one the protein food from the plants.
ಕಮಾರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಅದೇ ಪಲ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಪಲ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೇಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓಕೆನಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್? ಸೋಯಾಬೀನ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೋಯಾಬೀನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಪ್ಲಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾರಾ, ನಾವು ಜನರಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಂದ್ರೇನು, ಲಿಪಿಡ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಂದ್ರೇನು ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. It is completely after the taking of protein food and it will be digested into which one? Amino acids. Amino acid ge convert agi, amino acids are useful for repairing of our body. Plus inga excessive amino acids idre amino acid inda matte amino group separate agi in the form of urea it will be goes to outside. But it is never store in the form of the fat. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಿ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಓಕೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತೊಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದಟ್ ಮಚ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫಿಶಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈಗ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿನ್ನಿರಿ, ಗುಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಪ್ಲಸ್ ಪಲ್ಸಸ್ ತಿನ್ನಿರ, ಬೇಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್? ಅಮೋನಿಯಾ ಆರ್ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್? ಓಕೆ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ what is mean by, okay na, so decomposition of organic nitrogen present in dead plants and animals body, into which one? The ammonia. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ? ಅಮೋನಿಯಾ. ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಅಮೋನಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ನೀವೇನು ತೊಗೊಂತೀರಾ? ಮಣ್ಣು ತೊಗೊಂತೀರಾ? ಹೂ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? What is the use of plants? What is the use of the ammonia to plants? Ammonia is completely used for making of amino group of amino acids. These amino acids are used for the making of which one? Proteins. Clear? Our proteins they can stored in the fruits. Our fruits now tinavaga now ಈ nitrogen is entering to the which one? Our body. Correct? So ee taraha. So nitrogen fixation ಆಮೇಲೆ next one ಈ nitrogen plants ಗೆ enter ಆಗ್ತಿದೆ. Plants ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ enter ಆಗ್ತೀರಾ? Animals ಗೆ enter ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ after the certain lifespan, plant will be die and human will be also die. So after the death, what is happened? The dead body become ಏನಾಗುತ್ತೀರಾ? ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಅಮೋನಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಓಕೆನಾ, ಎಷ್ಟು VIP ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸತ್ತೋಗ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವರು VIP ಅಂತ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸತ್ತೋಗ್ಮೇಲೆ 3-4 ಅವರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ
ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅದೇ ಓಕೆನಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೇನೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನಂದ್ರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಈ ಬರಿಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರ, ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಈ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ದಿಸ್ ಫಿನೋಮಿನನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್. ಈ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮಾಂಡ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಈ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ಕರಿಂದ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ವಾ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ gives rise to which one? NO2 minus plus how many? 2H2O, correct? Plus 2H plus ions is generally calling as okay. Yes, in the presence of which one? Nitrosomonas anta ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ is there. Nitrosomonas bacteria. One more also there. Nitrococcus and Nitromonas. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನೈಟ್ರೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೈಟ್ರೈಟ್ ಇದು ಅಮೋನಿಯಾ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫಿನೋಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ. ಮತ್ತು NO2 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ? NO3 ಮೈನಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್. So nitrites are converted into which one? Nitrates. Idura many times they are repeated in your previous NEET exam and KCT exam also. Same as it is equation kodtarappa. Equation kottu yaro mark mele what are the name of the nitrogen fixing bacteria or nitrifying bacteria names. Come on here Nitrobacter anta ಒಂದು bacteria. ಇದರ ಟೋಟಲಿ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಅಮೋನಿಯಾ. ಬಟ್ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ನೈಟ್ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Oxidation process. Understood? Why? Because in the presence of oxygen only this process is going on. Adike both are called oxidation. Plus idralli energy also liberate agutara. Ago ಆ energy consumed by some chemoautotrophic bacteria. ಈ ನೈಟ್ರೋಸೋಮೋನಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? chemoautotrophs. ಇದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮೊನೆರಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಾ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾನಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಆಟೋಟ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಕೀಮೋಆಟೋಟ್ರಾಫ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ yes one, they are commonly using the energy from breakdown of the inorganic components breakdown ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡುತ್ತೆ. instead of which energy? sun energy or light energy. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲ. instead of that one they can use the yes, okay. But why it is called autotrophs? But they can use that one carbon dioxide. A carbon dioxide ತಗೊಂಡುತ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? instead of the sunlight energy they are taking the energy from oxidation of inorganic components. ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ they are called chemoautotrophs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ chemoautotrophs play an important role in the which step of the nitrogen cycle? Nitrification. ಇದರ the third step in the nitrogen cycle. ಅದೇ
nitrification. The last one is called denitrification. Yen sir, what is the meaning of denitrification? Denitrification andre same conversion of, yes, conversion of which one? Nitrates into atmospheric nitrogen, into atmospheric nitrogen. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಸಿರಾ NO2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, NO3 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, NO3 ಮೈನಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು NO2 ಮೈನಸ್, NOಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು NO2 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾರ, ಅದೇ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೋ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. But here also so many bacteriums are helpful, students. Which bacteriums are helpful for this denitrification means? Yes, one that is called Pseudomonas denitrificans. Pseudomonas denitrificans. Second, Theobacillus. Theobacillus denitrificans. Ivella complete name ra. Denitrificans. 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 And Theobacillus denitrificans. ಈ ಟೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ರೈನಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಪಸ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್? Very little. Why? Because denitrification in the again it will be go back to atmosphere. Why? Because atmosphere is a reservoir of the nitrogen, students. Atmosphere is the reservoir of the nitrogen. So that's why atmosphere in the bandide nitrogen again it will be back to the atmosphere. Okay? ಈ ತರಹ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ತರಹ 4 stages are there in the nitrogen cycle. ಅದರಲ್ಲಿ nitrogen fixation, second one in the ammonification, third nitrification, last ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಈ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಿಮ್ಮ NCERTನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಈಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, NCERTನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇದೇನು ನೀವು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಒನ್, ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಾ. ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ nitrogen fixation. In this nitrogen fixation, how many different types are there? 3 different types. Speak out, students. Biological, industrial and electrical. But ಇಲ್ಲಿ biological and electrical nitrogen fixation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ atmospheric nitrogen is converted into which one? Ammonia. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಅಮೋನಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಸಾಯಿಲಿಂದ ಕಮಾನ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್? ಕಮಾನ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್? ಹೂ ವಿಲ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್? ಹೂ ವಿಲ್ ಅಪ್ಟೇಕ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಪ್ಟೇಕ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್? ಆನಿಮಲ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆನಿಮಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ? ಎಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈ. ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಮತ್ತು ಬಯೋಮಾಸ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಮಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಚ್ ಒನ್? Organic nitrogen present in the dead plants and animals, it is converted into which one? Ammonia. This phenomenon is what we can call ammonification. Next,
After the ammonification, the next stage in the nitrification. In nitrification alli ammonia is converted into first of all nitrite. Amale they can convert into nitrates. Correct? This is called nitrite anta karitira, and this is called nitrate anta karitu. Clear? Total ammonia converted into nitrate ne enanta karitira? Nitrification anta karitira. ಈಗ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ದಿಸ್ ಫಿನೋಮಿನನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇದರ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲರಾ? ಓಕೆ, NCERT ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಈ ಥರನಾ? ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫಿನೋಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ನೈಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ HNO3 ಅಂತ ಬರೆದೆ ನೋಡಿ. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಓಕೆನಾ, ಆರ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, atmospheric nitrogen is reached to soil through whom? Through rainwater, and HNO3 is reached. That is called nitric acid anta karitara. This students, okay, so nitrogen cycle is completed. Nitrogen cycle innondu satyapa. Nitrogen, which one is the reservoir of atmospheric? Which one is the reservoir of nitrogen? Atmosphere. Correct? Which one is the first step of nitrogen cycle? Nitrogen fixation. Of the three methods nalli nitrogen fixation is occur. One is biological, industrial and electric. But first two method nalli atmospheric nitrogen converted into ammonia. But third method nalli matra converted into nitrates. Clear? Okay, next. E ammonia will be captured by whom? Plants from the soil. They can utilized for their making of amino acids. Correct? Amino acids are used for the making of proteins. Proteins they can stored in the fruits or in the seeds. That fruits or seeds are taken by the animals. Adike nitrogen components are entering to the animals also. But after the certain lifespan, plant will be, animal will be, both are will be die. Correct? That is called decaying matter or decaying biomass. But ಈ decaying biomass ನಲ್ಲಿ organic nitrogen is there. ಈ organic nitrogen ಮತ್ತೆ ammonia convert ಆಗುತ್ತೆ. This phenomenon is called ammonification. ಮತ್ತೆ after the ammonification, next step ಏನು? Nitrification. Nitrification ನಲ್ಲಿ ammonia, nitrite, then nitrate. What is the name of the enzyme? Sorry, what is the name of the bacterium is helpful for this step? Nitrosomonas and nitrococcus. ಈ step ಗೆಪ್ಪ nitrobacter is very helpful. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಗೈನ್ ದೆ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ NO3 NO2ಗೆ, NO2 ಅಮೋನಿಯಾಗೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, 1 hour ಏನಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಇದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್.